प्रिय छात्र, हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले अवधि में मैंने आपको पढ़िए लिखिए रीड एंड राइट पैसेज राइटिंग के बारे में बताया था। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ने पैसेज राइटिंग समझे होंगे। आज मैंने आपको कबीर के दोहे, इस दोहे को पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है कबीर के दोहे। इसका रचयिता कबीरदास। पाठ्यक्रम का हर गद्य पाठ हो या पद्य पाठ हो, एक प्रमुख उद्देश्य पर आधारित होता है। उसी तरह कबीर के दोहे भी एक प्रमुख उद्देश्य पर आधारित हुआ है। इस दोहे का उद्देश्य है बच्चों, ध्यान दीजिए। अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। इस दोहे में कबीरदास ने कहा है कि बच्चों, अच्छे गुण और स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ, ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಬುರಾಯಿ ಸೇ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಬಡ್ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ कबीरदासर ಒಂದು अभिप्राय। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो। मन से हम हर दिन क्या करना है? सत्य का सामना करना चाहिए बच्चों। मन से वचन, हमारा वचन मधुर होना चाहिए और कर्म का अर्थ है काम से पवित्र रहना चाहिए। ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಹ ಮಧುರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು। ಅದು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ಯಹಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಸಚ್ಚಾ ರೂಪ ಹೈ। ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಘನ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೀಪ ಧೂಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಲಿಯೋದಿಲ್ಲ। ಮಕ್ಕಳ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ದೋಹೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರೊಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಬೀರದಾಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। कवि परिचय। कबीरदास बच्चों, हम अब कवि परिचय के ओर बढ़ेंगे। कबीरदास सन 1398 से 1518। कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे। निरुनिमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण है। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्मगुरु भी कहा जाता है। कबीर की रचनाएं विजक
नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग है, साकी, सबक, दमयनी। बच्चों, कबीर दास को वाणी के डिक्टेटर थे। इनका जन्म निरुनिमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। मಕ್ಕಳೇ, ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೂ ಅವರ ಒಂದು ಲಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿರು ಮತ್ತು ನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಹಜತಾ, ನಿರ್ಭೀಕತಾ ಇನ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರ್ಭೀಕತೆಯಿಂದ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಭಯಭೀತಿ ಇಲ್ದಿರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. इनकी वाणी में समा सुधार की भावना कूट कूट कर बरी है. ಅವರ ದೋಹೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅವರ ಒಂದು ರಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, वे बड़े दार्शनिक कविते ಕಬೀರ್ ಕಾ ಕಾವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ और ಹೃದಯ ಕಾ ಸಂಗಮ ಹೈ. ಇವರ ರಚನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಅದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸವಾಲಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ದೋಹೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ನಿಜ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಮುಟ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे. कबीर दास ने एक बड़े संत कवि थे. पूरे जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಕವಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಜೀವನ ನೀತಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತ ಸಹ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಕಿ ರಚನಾಯೇ ಬಿಜಕ್ ನಾಮ್ ಸೆ ಸಂಕಲಿತ್ ಹೈ. ಇವರ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಬಿಜಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಜಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕಿ, ಸಬತ್, ದಮೈನಿ ಈ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग ने कवि परिचय को समझे होंगे. हम कविता के ओर बढ़ेंगे. मैं एक बार वाचन करता हूँ, दोहे का वाचन करता हूँ, ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं उसका विवरण देता हूँ. कबीर के दोहे. ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय. सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप. बड़ा बयां तो क्या बयां, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में काहे होय. बच्चों, ध्यान दीजिए. पहला पंक्ति है, ऐसी बाणी बोलिए. बाणी का अर्थ है बच्चों वाणी. ಬಾಣಿ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ವಾಣಿ ಅಥವಾ ವಚನ, ಮಾತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾತು? ಐಸಿ ಬಾಣಿ ಬೋಯೆ मन का आपा कोई. आपा का अर्थ है अहंकार, गर्व, घमंड. कोई का अर्थ है गवाना. हमारा वचन कैसा होना चाहिए? दूसरों के मन में रहने वाले अहंकार को, घमंड को, घरू को ಗವಾನೆ ಕಿ ಥರ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇರಬೇಕು. औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय. औरन दूसरे लोगों को, शीतल का अर्थ है बच्चों ठंडा. ठंडा करे, दूसरों के क्रोध को दूर करे.
आप हो शीतल होय। आप भी जब हम शीतल से बात करते हैं और जब हम शांत से वर्तन करते हैं तब क्या होता है, हमारा मन भी खुश होता है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಪ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಮಾತು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಧುರವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನಾನು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಅನಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಕೋ ಘವಾನ ಹೈ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಅವರೇ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇರಬೇಕು. दूसरा पंक्ति है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सांच बराबर, सांच का अर्थ है बच्चों सत्य, सच। सच की बराबर तपस्या कोई नहीं है। जाके हृदय आप, जाके जिसके, जाके का अर्थ है बच्चों जिसके, ताके का अर्थ है उसके, हृदय का अर्थ है हृदय दिल, आपका अर्थ है भगवान परमात्मा। जो सत्यवादी है अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है, उसका चरित्र भी नेक होता है, भगवान भी ऐसे ही लोगों को अपनाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ. झूठ बराबर पाप, झूठಿಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಪಾಪ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. जाके हृदय सांच है, जाके जिसके, ताके उसके, जाके हृदय, हृदय का अर्थ हृदय, दिल में जाके हृदय सांच है, ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೋ, ತಾಕೆ ಹೃದಯ आप, ಅಂಥವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಸ್ಕಿ ಹೃದಯ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ನಿವಾಸ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಭಗವಂತ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿ, ಆಗ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀರಾ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तीसरा, बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, पल लागे अति दूर। बड़ा का अर्थ है बच्चों लंबा और चौड़ा अथवा अधिक ऊंचा। बया का अर्थ है होना, बनना। खजूर का पेड़ घाट जैसा एक लंबा पेड़, या ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತತ್ತಿ ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಪಂಕ್ತಿ, ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಹಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ, ದಾರಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಡ ಭಯ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾ ಭಯ, ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿ ಲಂಬ, ಬಡ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಂಬವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ, ಚೌಡಾದರೂ ಸಹ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಹ, ಒಂದು ಮರದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು, ಖರ್ಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತತ್ತಿ ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. बड़ा बया तो क्या बया, खजूर का पेड़ बहुत लंबा और चौड़ा होता है, लेकिन पंक्ति को छाया नहीं, राहगीरों को छाया भी नहीं मिलता है। खजूर के पेड़ से राहगीरों को छाया भी नहीं मिलता है। पल लागे अति दूर, खाने के लिए फल भी नहीं मिलता है। क्यों, किस कारण से, क्योंकि फल लागे अति दूर। ಈ ಒಂದು ಉತ್ತತ್ತಿ ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮರ ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ನೆರಳು ಸಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ಸಹ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಣ್ಣಿದ್ರೂ ಸಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. इससे कुछ भी फायदा नहीं है, ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. इसका अर्थ यह है कि मानव ने परोपकारी बनना जरूरी है. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಕಾಸಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವಂತಹ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग ने इस पंक्ति को समझे होंगे. आगे बढ़ेंगे. दुख में सुमिरन करे सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय. दुख में सुमिरन का अर्थ है बच्चों स्मरण करना. सुख में करे ना कोई, जब हमें विपत्ति पड़ती है, दुख आती है, तब हम क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान से मांगते हैं, हमारा दुख को दूर करने के लिए मांगते हैं. सुख में करे ना कोई, सुख में रहने वाले जो व्यक्ति रहता है वो भगवान का स्मरण नहीं करता है. जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय. ಯಾರು ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೇನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ, ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ? ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳ. प्रतिदिन हर दिन हम क्या करना है? भगवान का स्मरण करना ज़रूरी है. सुख और दुख दोनों में हम भगवान का स्मरण करना चाहिए. जब हम सुख में भी भगवान का स्मरण करते हैं तब तो दुख काहे होय. ಯಾರು ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವು ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಮುಖಗಳು. ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ದುಃಖನೂ ಇರುತ್ತೆ, ದುಃಖದ ಹಿಂದೆ ಸುಖನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಕ್ತಿಗೂ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 4 ಪ್ಯಾರ ಆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपको शीतल होय. इसका भावार्थ इस तरह है. कबीर कहते हैं कि आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, आपकी बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए. कहने का तात्पर्य है कि हमारा वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए. उसे सुनकर दूसरों के मन की कड़वाहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठी व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो. दूसरा पंक्ति है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप. इस दोहे का भावार्थ इस तरह है. जो सत्यवादी है अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है, उसका चरित्र भी नेक होता है, भगवान भी ऐसी ही लोगों को अपनाते हैं. कबीर इस सच्चाई के बारे में कहते हैं, सत्य बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं. इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है. जिसके दिल में सच्चाई होती है, जो हमेशा सच बोलता है, सही मार्ग पर चलता है, भगवान भी उसके हृदय में निवास करते हैं.
कहने का तात्पर्य है भगवान को भी सत्यवादी ही प्रिय होते हैं। तीसरा पंक्ति है बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं पल लागे अति दूर। इस दोहे का भावार्थ है कि इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़प्पन का सही निशाना तो उसका परोपकार ही होता है। इस भगवान को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं, इस भाव को कबीरदास ने ऐसे प्रस्तुत करते हैं, खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती, उसमें उगलने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं। ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता, दूसरों के लिए उपयोगी होने पर ही वह महान बन सकता है। तात्पर्य यह है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए। चौथा पंक्ति है दुख में सुमिरन कब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुख भी भोगता है, उसी तरह जिसे आज दुख का अनुभव करना पड़ता है उसे भविष्य में सुख जरूर मिलेगा। लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी विचार को कबीर ऐसे कहते हैं, सब लोग दुख और विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों भगवान की देन है, इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने इस दोहे का भावार्थ को समझे होंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपकी गृहपाठ के लिए इस तरह है। पहला प्रश्न है, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? कैसी वाणी बोलनी चाहिए बच्चों? मधुर वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मधुर वाणी बोलनी चाहिए। दूसरों के मन में रहने वाले दुख अहंकार को मिटाने की तरह हम मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कबीर सच्चाई और झूठ को किसके समान मानते हैं? कबीर सच्चाई को तप के समान और झूठ को पाप के समान मानते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसके हृदय में ईश्वर रहता है? सत्यवादी के हृदय में ईश्वर रहता है। चौथा प्रश्न है, खजूर के पेड़ से किसी छाया नहीं मिलती? खजूर के पेड़ से राहगीर या पंथी को छाया नहीं मिलती। बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर को समझे होंगे। सभी प्रश्न का उत्तर आपके गृहपाठ में लिखिए। धन्यवाद।